हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। साडा क्वेश्चन चल रहा सी औद्योगिक क्रांति दे इंग्लैंड विच शुरू होने दे कारणों का वर्णन करो। पिछली क्लास विच असी औद्योगिक क्रांति दा अर्थ अते उसकी उत्पत्ति दी डिटेल विच चर्चा की। इस दे नाल ही पिछली क्लास विच असी औद्योगिक क्रांति दे इंग्लैंड विच शुरू होने दे कारणों विचों पहले 3 कारणों की चर्चा बड़ी जल्दी की सी, क्योंकि समा घट होने के कारण मैनू पिछली क्लास विच इन्हां कारणों नूं बड़ी छेती दसना पिया सी। कल की क्लास दे 3 कारण सन पूंजी की अधिकता, दूजा कारण सी विकसित बैंक व्यवस्था जिन्हां दी असी विशेष तौर तो चर्चा की सी। इहदे नाल ही कुछ होर महत्वपूर्ण गल्लां नूं भी तुहानूं समझाउण की कोशिश की गई सी। अज की क्लास विच असी ऐसे प्रश्न नूं अगे जारी रखते हुए कारणों विचों अगला कारण करांगे जनसंख्या विच वाधा। अठारहवीं शताब्दी विच इंग्लैंड की जनसंख्या विच असाधारण जां जबरदस्त वाधा होया। समकालीन डाटा तो पता चलता है कि 18वीं शताब्दी के पहले 50 सालों विच यानी 1700 ईस्वी तो लैके 1750 ईस्वी तक दे विच इंग्लैंड की जनसंख्या विच 10 लाख की बढ़ोतरी हुई। अगे दे 50 सालों विच ये 30 लाख तक वध गई। जनसंख्या विच वृद्धि होने नाल या बढ़ोतरी होने नाल रोटी, कपड़ा अते मकान की मंग बढ़ना सुभाविक सी। इन्हां मौलिक जरूरतां नूं पूरा करन दे लई आटे दीयां मिलां स्थापित होईयां, कपड़े दे नवे कारखाने लाए गए अते होर उपभोग पदार्थ तैयार करन दे लई फैक्ट्रियां स्थापित कीतियां गईयां। इस तरह जनसंख्या दा वाधा होने नाल उद्योगपतियां दे माल दी देश के अंदर ही खपत बहुत ज़्यादा वध गई। इस गल ने भी इंग्लैंड दे लई उद्योगिक खेत्र दे विच आगू बनने दे विच मदद की सी। अगला पॉइंट है बस्तियां अते व्यापारी जहाज। इंग्लैंड यूरोप का एक अजिहा देश सी जिसकी अमेरिका, भारत अते अफ्रीका विच अनेक बस्तियां सन। इन्हां बस्तियां दे नाल उसके व्यापारिक संबंध सन, जिस दे कारण उसनूं अनेक लाभ होंदे सन। पहला तो इसलिए कि ये बस्तियां वो माल तैयार नहीं कर सकतियां सन जो इंग्लैंड के कारखानिਆਂ विच तैयार होंदा सी। दूजा, उन्हां नूं इंग्लैंड के कारखानिਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ माल भले ही वो सस्ता ਜਾਂ महंगा होंदा सी, उसनूं खरीदना ही पैंदा सी। तीजा, इन्हां बस्तियां नूं अपना कच्चा माल केवल इंग्लैंड नूं ही वेचना होंदा सी। इन्ना ही नहीं, माल की ढुलाई भी इंग्लैंड के जहाज़ां द्वारा ही होनी जरूरी सी। यूरोप के किसी होर देश नूं अजिहियां सुविधावां प्राप्त नहीं सन। इसलिए भी इंग्लैंड
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਪਰਯਾਪਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਕੰਟਰੀ, ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ, ਸਾਊਥ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ, ਸਾਊਥ ਲੰਕਾਸ਼ਾਇਰ ਆਦਿ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਅਨੰਤ ਭੰਡਾਰ ਸਨ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੋਟਿੰਘਮ ਦੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਪਰਯਾਪਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1760 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1800 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। 1830 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛੀ ਜੋ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਹੇ, ਕੋਇਲੇ, ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਭਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ। ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। 1733 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜੌਨ ਕੇ ਨੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸ਼ਟਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਰਘੇ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਣਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਮਸ ਹਾਰਗਰੀਵਜ਼ ਨੇ 1764 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨਿੰਗ ਜੈਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਘਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਲ 8 ਧਾਗੇ ਕੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਰਿਚਰਡ ਆਰਕਰਾਈਟ ਨੇ ਵਾਟਰ ਫਰੇਮ ਨਾਮ ਦਾ ਯੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਤਾਈ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। 1750 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਵਸਾਏ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੂਮੀ ਸੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਥ ਸੀ। 17ਵੀਂ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਊਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1700 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1754 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ, ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੇਰਡਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।